Prabhuddha Bharat International Program of Reading the Constitution of India, Episode 49. In this episode, we cover Part 19 of the Constitution of India from Article 361 to Article 367. These articles deal with miscellaneous provisions in the Constitution. భారత రాజ్యాంగము ప్రబుద్ధ భారత నిర్మాణము. ప్రబుద్ధ భారత ఇంటర్నేషనల్ ఆధ్వర్యంలో రాజ్యాంగ పఠనానికి ఆహ్వానం. నా పేరు ఝాన్సీ గెడ్డం. రాజ్యాంగ పఠనం 49వ ఎపిసోడ్. ఈ ఎపిసోడ్లో భారత రాజ్యాంగము 19వ భాగంలోని అధికరణ 361 నుండి 367 వరకు చదువుకుందాం. ఇవి రాజ్యాంగంలోని వివిధ మిశ్రమ అంశాలకు సంబంధించిన అధికరణలు. Part 19. Miscellaneous. Article 361. Protection of President and Governors and Raj Pramukhs. Clause 1. The President or the Governor or Raj Pramukh of a state shall not be answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of his office or for any act done or purporting to be done by him in the exercise and performance of those powers and duties, provided that the conduct of the President may be brought under review by any court, tribunal or body appointed or designated by either House of Parliament for the investigation of a charge under Article 61. Provided further that nothing in this clause shall be construed as restricting the right of any person to bring appropriate proceedings against the Government of India or the Government of a state. Clause 2. No criminal proceedings whatsoever shall be initiated or continued against the President or the Governor of a state in any court during his term of office. Clause 3. No process for the arrest or imprisonment of the President or the Governor of a state shall issue from any court during his term of office. Clause 4. No civil proceedings in which relief is claimed against the President or the Governor of a state shall be initiated during his term of office in any court in respect of any act done or purporting to be done by him in his personal capacity, whether before or after he enters upon his office as President or as Governor of such a state, until the expiration of 2 months next after notice in writing has been delivered to the President or the Governor, as the case may be, or left at his office stating the nature of the proceedings, the cause of action therefore, the name, description and place of residence of the party by whom such proceedings are to be instituted and the relief which he claims. 19వ భాగము వివిధ అంశములు. అధికరణ 361. దేశాధ్యక్షులు, గవర్నరు మరియు రాజప్రముఖులకు రక్షణ. క్లాజ్ 1. దేశాధ్యక్షులు లేదా రాష్ట్ర గవర్నరు లేదా ఒక రాష్ట్ర రాజ ప్రముఖులు తమ పదవి అధికారములను వినియోగించుటను గురించి, పదవి నిర్వహించుటను గురించి, ఆ అధికారములు వినియోగించుటలోను విధులు నిర్వహించుటలోను వారిచే చేయబడినట్టిది గాని లేక వారిచే చేయబడినట్లు తాత్పర్యమిచ్చునట్టి ఏదైనా కార్యమును గురించి ఏ న్యాయస్థానమునకు జవాబుదారు కారాదు. అయితే 61వ అధికరణ క్రింద ఏదేని ఒక ఆరోపణను దర్యాప్తు చేయుటకు పార్లమెంటు ఏ సభగాని నియమించినా లేక నియమించినట్లు పేర్కొనిన ఏదేని న్యాయస్థానము, ట్రిబ్యునలు లేక సంస్థ దేశాధ్యక్షుని ప్రవర్తనను పరిశీలించవచ్చు. అంతేకాకుండా ఈ నిబంధనలో ఉన్నదేదియు భారత ప్రభుత్వము లేదా ఏదేని ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై తగు చర్యలను తీసుకొనుటకు ఏ వ్యక్తికైనను గల హక్కును పరిమితపరచునట్లు అన్వయించరాదు. క్లాజ్ 2. దేశాధ్యక్షునిపై గాని లేదా రాష్ట్ర గవర్నర్పై గాని వారి పదవీ కాలములో ఏ న్యాయస్థానములోనూ ఎలాంటి క్రిమినల్ చర్యను మొదలు పెట్టరాదు లేదా కొనసాగించరాదు. క్లాజ్ 3. దేశాధ్యక్షులు గాని లేదా రాష్ట్ర గవర్నర్ గాని వారు పదవిలో ఉన్నప్పుడు ఏదేని న్యాయస్థానము వారిని అరెస్టు చేయడానికి లేదా ఖైదు చేయడానికి ఉత్తర్వు జారీ చేయరాదు. క్లాజ్ 4. దేశాధ్యక్షుని నుండి గాని లేదా రాష్ట్ర గవర్నరు నుండి గాని వారు దేశాధ్యక్షులుగా లేక రాష్ట్ర గవర్నరుగా పదవిలో ప్రవేశించటకు ముందు లేక ప్రవేశించిన తర్వాత వ్యక్తిగతముగా చేసినట్లు లేక అట్లు చేసినట్లు తాత్పర్యమిచ్చినట్టి ఏదేని చర్య విషయంలో పరిహారము కోరు సివిల్ చర్యలను
అట్టి చర్యల స్వభావము, వ్యాజ్య కారణము, దాఖలు చేయు వ్యక్తి పేరు, వర్ణన, నివాసము మరియు సదరు వ్యక్తి కోరుతున్న పరిహారము మొత్తమును తెలుపు లిఖితపూర్వక నోటీసును సందర్భమును బట్టి దేశాధ్యక్షునికి గాని లేదా రాష్ట్ర గవర్నర్కు గాని అందజేసిన తర్వాత లేక వారి కార్యాలయంలో ఉంచిన తరువాత 2 నెలల సమయం ముగియునంత వరకు దావా వేయరాదు. Article 361A. Protection of publication of proceedings of Parliament and State Legislatures. Clause 1. No person shall be liable to any proceedings, civil or criminal, in any court in respect of the publication in a newspaper of a substantially true report of any proceedings of either House of Parliament or the Legislative Assembly, or as the case may be, either House of the Legislature of a state, unless the publication is proved to have been made with malice, provided that nothing in this clause shall apply to the publication of any report of the proceedings of a secret sitting of either House of Parliament or the Legislative Assembly, or as the case may be, either House of the Legislature of a state. Clause 2. Clause 1 shall apply in relation to reports or matters broadcast by means of wireless telegraphy as part of any program or service provided by means of a broadcasting station, as it applies in relation to reports or matters published in a newspaper. Explanation. In this article, newspaper includes a news agency report containing material for publication in a newspaper. అధికరణ 361A. పార్లమెంటు, రాష్ట్ర శాసన వ్యవస్థల కార్యకలాప పద్ధతుల ప్రచురణకు రక్షణ. క్లాజ్ 1. పార్లమెంటులోని ఏదేని సభలో గాని లేక శాసనసభలో గాని లేక సందర్భానుసారము ఒక రాష్ట్రములోని శాసన వ్యవస్థలో ఏదేని సభ యొక్క ఏవైనా కార్యకలాపాల పద్ధతులను గురించిన ఏ విధమైన యథార్థ నివేదికను వార్తాపత్రికలో ప్రచురించుటకు సంబంధించి ఆ ప్రచురణ దురుద్దేశముతో కూడినదిగా రుజువు చేయబడిననే తప్ప ఏ న్యాయస్థానములోనూ ఏ వ్యక్తి సివిలు లేదా క్రిమినల్ చర్యలకు గురి చేయబడరు. అయితే ఈ నిబంధనలో ఉన్నదేది పార్లమెంటులోని ఏదేని సభ లేక ఒక శాసనసభ లేక సందర్భానుసారముగా శాసన వ్యవస్థలోని ఏదేని సభ యొక్క రహస్య సమావేశపు కార్యకలాపములను గురించిన ఏదేని నివేదిక ప్రచురణకు వర్తించదు. క్లాజ్ 2. నిబంధన 1 ఒక వార్తాపత్రికలో ప్రచురించబడిన నివేదికలు లేదా విషయములకు సంబంధించి వర్తించు విధముగానే ఏదేని కార్యక్రమము లేదా బ్రాడ్కాస్టింగ్ స్టేషన్ ద్వారా సమకూర్చబడు సర్వీసు యొక్క భాగముగా వైర్లెస్ టెలిగ్రఫీ ద్వారా ప్రసారం చేయబడు విషయములకును వర్తించును. Article 361B. Disqualification for appointment on remunerative political post. A member of a house belonging to any political party who is disqualified for being a member of the house under paragraph 2 of the 10th schedule shall also be disqualified to hold any remunerative political post for duration of the period commencing from the date of his disqualification till the date on which the term of his office as such member would expire, or till the date on which he contests an election to a house and is declared elected, whichever is earlier. Explanation. For the purposes of this article, subclause A, the expression house has the meaning assigned to it in clause A of paragraph 1 of the 10th schedule. Subclause B, the expression remunerative political post means any office, 1, under the government of India or the government of a state where the salary or remuneration for such office is paid out of the public revenue of the government of India or the government of the state as the case may be. Or 2, under a body, whether incorporated or not, which is wholly or partially owned by the government of India or the government of state, and the salary or remuneration for such office is paid by such body, except where such salary or remuneration paid is compensatory in nature. విశదీకరణ. ఈ అధికరణలోని వార్తాపత్రిక అను పదములో ఒక వార్తాపత్రికలో ప్రచురణ నిమిత్తము సమాచారం కలిగి ఉన్న వార్తా సంస్థల నివేదిక చేరియుండును. అధికరణ 361B. జీతభత్యాలు గల రాజకీయ పదవిలో నియామకమునకు నిరర్హత
10వ షెడ్యూలులోని 2వ పేరా క్రింద సభలోని సభ్యులుగా ఉండుటకు నిరర్హులైన ఏదేని రాజకీయ పార్టీ సభ్యులు వారికి నిరర్హత కలిగిన తేదీ నుండి అట్టి సభ్యునిగా పదవీ కాలావధి ముగియు తేదీ వరకు లేక సభకు జరిగిన ఎన్నికలో పోటీ చేసి ఎన్నికైనట్లు ప్రకటించబడు తేదీ వరకు ఈ రెంటిలో ఏది ముందో అంతవరకు గల కాలావధిలో ఏదైనా జీతభత్యాలతో కూడిన రాజకీయ పదవిని కలిగి ఉండుటకు కూడా నిరర్హులు అవుతారు. విశదీకరణ. ఈ అధికరణ ప్రయోజనాల నిమిత్తం సబ్ క్లాజ్ ఏ సభ అను పదము 10వ షెడ్యూలులోని 1వ పేరాకి గల నిబంధన ఏలో దానికి ఇవ్వబడిన అర్థమును కలిగి ఉండును. సబ్ క్లాజ్ బి జీతభత్యాలతో కూడిన రాజకీయ పదవి అనగా నష్టపరిహార రూపంలో చెల్లించబడు వేతనము లేదా ప్రతిఫలము కానట్టి 1 భారత ప్రభుత్వము లేదా ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం క్రింద ఏ పదవికి వేతనము లేదా ప్రతిఫలము భారత ప్రభుత్వ లేదా సందర్భానుసారము రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పబ్లిక్ రెవెన్యూల నుండి చెల్లించబడుతుందో ఆ పదవి లేదా 2 ఏదేని శాసనం క్రింద రిజిస్టర్ చేయబడిన లేకున్నా భారత ప్రభుత్వం లేదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వము పూర్తిగానైనను పాక్షికముగానైనను యాజమాన్యం కలిగిన ఏదైనా సంస్థచే అట్టి వేతనము లేదా ప్రతిఫలము చెల్లించబడుతుందో ఆ పదవి అని అర్థము. Article 362 Rights and Privileges of Rulers of Indian States. This article was omitted by the Constitution 26th Amendment Act 1971. అధికరణ 362 భారతదేశంలోని సంస్థాన పాలకుల హక్కులు విశేష హక్కులు. ఈ అధికరణ భారత రాజ్యాంగం 26వ సవరణ చట్టం 1971 ద్వారా రద్దు చేయబడింది. Article 363 Bar to interference by courts in disputes arising out of certain treaties, agreements, etc. Clause 1 Notwithstanding anything in this Constitution, but subject to the provisions of Article 143, neither the Supreme Court nor other court shall have jurisdiction in any dispute arising out of any provision of a treaty, agreement, covenant, engagement, sanad or other similar instrument which was entered into or executed before the commencement of this Constitution by any ruler of an Indian state and to which the government of the Dominion of India or any of its predecessor governments was a party and which has or has been continued in operation after such commencement or in any dispute in respect of any right accruing under or any liability or obligation arising out of any of the provisions of this Constitution relating to any such treaty, agreement, covenant, engagement, sanad or other similar instrument. Clause 2 In this article, subclause A, Indian state means any territory recognized before the commencement of this Constitution by His Majesty or the government of the Dominion of India as being such a state. And subclause B, ruler includes the prince, chief or other person recognized before such commencement by His Majesty or the government of the Dominion of India as the ruler of any Indian state. అధికరణ 363 కొన్ని సంధులు అంగీకారాలు మొదలగు వాటి వివాదాల విషయంలో న్యాయస్థానముల జోక్యానికి అడ్డుకట్ట. క్లాజ్ 1 ఈ రాజ్యాంగములో దేనితోనూ నిమిత్తం లేకుండా కానీ 143వ అధికరణ నిబంధనలకు లోబడి ఈ రాజ్యాంగమునకు ముందు భారతదేశంలోని ఎవరేని సంస్థాన పాలకునిచే కుదుర్చుకొనబడిన లేక వ్రాసి ఇవ్వబడిన మరియు భారత డొమినియన్ ప్రభుత్వము లేదా దాని ముందు ఏదేని ప్రభుత్వము కక్షిదారుగా ఉండి అట్టి ప్రారంభం తరువాత అమలులో కొనసాగినట్టి లేదా కొనసాగుచుండినట్టి ఏదేని సంధి, అంగీకారము, ఒడంబడిక, ఒప్పందము, సనదు లేక వాటిలాంటి ఇతర పత్రములోని ఏదేని నిబంధన వలన ఏర్పడిన ఏదేని వివాదములో లేక అట్టి సంధి, అంగీకారము, ఒడంబడిక, ఒప్పందము, సనదు లేక అటువంటి ఇతర పత్రమునకు సంబంధించి ఈ రాజ్యాంగములోని ఏవేని నిబంధనల క్రింద గాని ఏర్పడు ఏదేని బాధ్యత లేక దాయిత్వము వలన కలుగు ఏదేని హక్కు విషయంలో ఏర్పడిన ఏదేని వివాదములో సుప్రీంకోర్టు గాని లేదా ఇతర న్యాయస్థానము గాని
అధికార పరిధిని కలిగి ఉండవు. క్లాజ్ 2 ఈ అధికరణలో సబ్ క్లాజ్ ఏ భారత సంస్థానము అనగా ఈ రాజ్యాంగము అమలులోనికి రాకముందు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంచే లేక భారత డొమినియన్ ప్రభుత్వంచే అట్టి ఒక రాజ్యముగా గుర్తించబడిన ఏదేని భూభాగము అని అర్థము. మరియు సబ్ క్లాజ్ బి పాలకుడు అను పదములో అట్టి ప్రారంభమునకు ముందు భారతదేశంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంచే లేక భారత డొమినియన్ ప్రభుత్వముచే ఏదేని ఒక భారత సంస్థానం యొక్క పాలకునిగా గుర్తించబడిన యువరాజు, ముఖ్యుడు లేక ఇతర వ్యక్తి చేరియుండును. Article 363A Recognition granted to rulers of Indian states to seize and privy purses to be abolished, notwithstanding anything in this constitution or in any law for the time being in force. Subclause A, the prince, chief or other person who at any time before the commencement of the Constitution 26th Amendment Act 1971 was recognized by the President as the ruler of an Indian state, or any person who at any time before such commencement was recognized by the President as the successor of such ruler, shall on and from such commencement cease to be recognized as such ruler or the successor of such ruler. Subclause B, on and from the commencement of the Constitution 26th Amendment Act 1971, privy purse is abolished and all rights, liabilities and obligations in respect of privy purse are extinguished, and accordingly the ruler, or as the case may be, the successor of such ruler referred to in clause A, or any other person shall not be paid any sum as privy purse. అధికరణ 363 ఏ భారత సంస్థానాల పాలకుల గుర్తింపు ముగింపు, రాజభరణాల రద్దు. ఈ రాజ్యాంగంలోనూ లేదా అమలులో కొనసాగుతున్న ఏదేని శాసనములో దేనితోనూ నిమిత్తం లేకుండా సబ్ క్లాజ్ ఏ రాజ్యాంగ 26వ సవరణ చట్టము 1971 ప్రారంభమునకు ముందు ఎప్పుడైనను దేశాధ్యక్షునిచే ఒక భారత సంస్థాన పాలకునిగా గుర్తింపబడిన ఒక యువరాజు, ముఖ్యుడు లేక ఇతర వ్యక్తి లేక అట్టి ప్రారంభమునకు ముందు ఎప్పుడైనను దేశాధ్యక్షునిచే అట్టి పాలకుని ఉత్తరాధికారిగా గుర్తింపబడిన ఎవరేని వ్యక్తి అట్టి ప్రారంభ తేదీన మరియు అటు పిమ్మట నుండి అట్టి సంస్థాన పాలకుడుగా లేక అట్టి పాలకుని ఉత్తరాధికారిగా గుర్తింపును కోల్పోతారు. సబ్ క్లాజ్ ఏ రాజ్యాంగ 26వ సవరణ చట్టము 1971 ప్రారంభమునకు ముందు ఎప్పుడైనను దేశాధ్యక్షునిచే ఒక భారత సంస్థాన పాలకునిగా గుర్తింపబడిన ఒక యువరాజు, ముఖ్యుడు లేక ఇతర వ్యక్తి లేక అట్టి ప్రారంభమునకు ముందు ఎప్పుడైనను దేశాధ్యక్షునిచే అట్టి పాలకుని ఉత్తరాధికారిగా గుర్తింపబడిన ఎవరేని వ్యక్తి అట్టి ప్రారంభ తేదీన మరియు అటు పిమ్మట నుండి అట్టి సంస్థాన పాలకుడిగా లేక అట్టి పాలకుని ఉత్తరాధికారిగా గుర్తింపును కోల్పోతారు. సబ్ క్లాజ్ బి రాజ్యాంగ 26వ సవరణ చట్టము 1971 ప్రారంభ తేదీ మరియు అటు పిమ్మట నుండి రాజభరణములు రద్దు చేయబడినవి మరియు రాజభరణముల విషయంలో అన్ని హక్కులు, రుణబంధాలు మరియు బాధ్యతలు అంతము చేయబడినవి. తదనుసారముగా నిబంధన ఏలో పేర్కొనబడిన పాలకులు లేదా సందర్భానుసారము ఆ పాలకుని వారసులు లేక ఎవరేని వ్యక్తికి రాజభరణముగా ఎట్టి మొత్తము చెల్లించబడదు. Article 364 Special provisions as to major ports and aerodromes. Clause 1 Notwithstanding anything in this constitution, the President may by public notification direct that as from such date as may be specified in the notification. Subclause A any law made by Parliament or by the Legislature of a state shall not apply to any major port or aerodrome or shall apply thereto subject to such exceptions or modifications as may be specified in the notification. Or subclause B any existing law shall cease to have effect in any major port or aerodrome except as respects things done or omitted to be done before the said date, or shall in its application to such port or aerodrome
have effect subject to such exceptions or modifications as may be specified in the notification. Clause 2. In this article, subclause A, major port means a port declared to be a major port by or under any law made by Parliament or any existing law and includes all areas for the time being included within the limits of such port. Subclause B, aerodrome means aerodrome as specified for the purposes of the enactments relating to airways, aircraft and air navigation. అధికరణ 364 ఓడరేవులు విమానాశ్రయములకు ప్రత్యేక నిబంధనలు. క్లాజ్ 1. రాజ్యాంగములో దేనితోనూ నిమిత్తం లేకుండా దేశాధ్యక్షులు బహిరంగ ప్రకటన ద్వారా ఆ ప్రకటనలో నిర్దిష్టపరచినట్టి తేదీ నుండి. సబ్ క్లాజ్ ఏ, పార్లమెంటు లేదా ఏదేని రాష్ట్ర శాసన వ్యవస్థ చేసిన ఏదేని శాసనము ఏదేని పెద్ద తరహా ఓడరేవుకు లేదా విమానాశ్రయమునకు వర్తించదని లేదా ఆ ప్రకటనలో సూచించినట్టి మినహాయింపులు మార్పులకు లోబడి వాటికి వర్తించునని లేక. సబ్ క్లాజ్ బి, ఏదేని అమలునందున్న శాసనము ప్రభావము సదరు బహిరంగ ప్రకటన తేదీకి ముందు చేసిన విషయములు లేదా చేయుట నుండి ఉద్దేశపూర్వకముగా వదిలిపెట్టిన విషయములు తప్పించి ఏదేని పెద్ద తరహా ఓడరేవులలో లేదా విమానాశ్రయాలలో వర్తించుట రద్దవుతుందని లేదా అట్టి పెద్ద తరహా ఓడరేవు లేదా విమానాశ్రయములలో ఆ ప్రకటనలో సూచించినట్టి మినహాయింపులకు లేదా మార్పులకు లోబడి ఉండవలెనని ఆదేశించవచ్చును. క్లాజ్ 2. ఈ అధికరణలో సబ్ క్లాజ్ ఏ, పెద్ద తరహా ఓడరేవు అనగా పార్లమెంటు చేసిన ఏదేని శాసనము లేక ప్రస్తుతం అమలునందున్న ఏదేని శాసనము ద్వారా లేక శాసనము క్రింద పెద్ద తరహా ఓడరేవుగా ప్రకటించబడిన ఓడరేవు అని అర్థము మరియు ఇందులో అట్టి ఓడరేవు పరిధిలో తత్సమయమున చేర్చబడి ఉన్నట్టి అన్ని ప్రాంతములు చేరును. సబ్ క్లాజ్ బి, విమానాశ్రయము అనగా విమాన మార్గాలు, విమానాలు, విమానాల నావిగేషన్కు సంబంధించిన శాసన నిర్మాణ ప్రయోజనములకు గాను నిర్వచించబడినట్టి విమానాశ్రయము అని అర్థము. Article 365. Effect of failure to comply with or to give effect to directions given by the Union. Where any state has failed to comply with or to give effect to any directions given in the exercise of the executive power of the Union under any of the provisions of this Constitution, it shall be lawful for the President to hold that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provisions of this Constitution. అధికరణ 365 యూనియన్ ఆదేశములను పాటించుటలో లేక అమలులో వైఫల్యము వలన ప్రభావము. ఈ రాజ్యాంగంలోని ఏవేని నిబంధనల క్రింద యూనియన్ తన కార్యనిర్వాహక అధికారములను వినియోగించు క్రమములో ఇచ్చిన ఏవేని ఆదేశములను ఏదేని రాష్ట్రము పాటించుటలో లేక అమలు జరుపుటలో విఫలమైనప్పుడు ఈ రాజ్యాంగ నిబంధనల ప్రకారము ఆ రాష్ట్ర పాలన జరుపుట వీలుకాని పరిస్థితి ఏర్పడిందని నిర్ధారణ చేయుట దేశాధ్యక్షునికి న్యాయసమ్మతమై ఉండును. Article 366. Definitions. In this Constitution, unless the context otherwise requires, the following expressions have the meanings hereby respectively assigned to them. That is to say, Clause 1. Agricultural income means agricultural income as defined for the purposes of the enactments relating to Indian income tax. Clause 2. An Anglo-Indian means a person whose father or any of whose other male progenitors in the male line is or was of European descent, but who is domiciled within the territory of India and is or was born within such territory of parents habitually resident therein and not established there for temporary purposes only. Clause 3. Article means an article of this Constitution. Clause 4. Borrow includes the raising of money by the grant of annuities and loan shall be construed accordingly. Clause 5. Clause means clause of the article in which the expression occurs. Clause 6. Corporation tax means
any tax on income so far as the tax is payable by companies and is a tax in the case of which the following conditions are fulfilled. Subclause A, that it is not chargeable in respect of agricultural income. Subclause B, that no deduction in respect of the tax paid by companies is by any enactments which may apply to the tax authorized to be made from dividends payable by the companies to individuals. Subclause C, that no provision exists for taking the tax so paid into account in computing for the purposes of Indian income tax the total income of individuals receiving such dividends, or in computing the Indian income tax payable by or refundable to such individuals. Clause 7. Corresponding province, corresponding Indian state or corresponding state means in cases of doubt such province, Indian state or state as may be determined by the President to be the corresponding province, the corresponding Indian state or the corresponding state as the case may be for the particular purpose in question. Clause 8. Debt includes any liability in respect of any obligation to repay capital sums by way of annuities and any liability under any guarantee, and debt charges shall be construed accordingly. Clause 9. Estate duty means a duty to be assessed or by reference to the principal value ascertained in accordance with such rules as may be prescribed by or under laws made by Parliament or the Legislature of a state relating to the duty of all property passing upon death or deemed under the provisions of the said laws so to pass. Clause 10. Existing law means any law, ordinance, order, bylaw, rule or regulation passed or made before the commencement of this constitution by any legislature, authority or person having power to make such a law, ordinance, order, bylaw, rule or regulation. Clause 11. Federal court means the federal court constituted under the Government of India Act 1935. Clause 12. Goods includes all materials, commodities and articles. Clause 12A. Goods and services tax means any tax on supply of goods or services or both except taxes on the supply of the alcoholic liquor for human consumption. Clause 13. Guarantee includes any obligation undertaken before the commencement of this constitution to make payments in the event of the profits of an undertaking falling short of a specified amount. Clause 14. High Court means any court which is deemed for the purposes of this constitution to be a high court for any state and includes subclause A, any court in the territory of India constituted or reconstituted under this constitution as a high court, and subclause B, any other court in the territory of India which may be declared by Parliament by law to be a high court for all or any of the purposes of this constitution. Clause 15. Indian state means any territory which the government of the Dominion of India recognized as such a state. Clause 16. Part means a part of this constitution. Clause 17. Pension means a pension, whether contributory or not, of any kind whatsoever payable to or in respect of any person, and includes retired pay so payable, a gratuity so payable, and any sum or sums so payable by way of the return with or without interest thereon, or any other addition thereto of subscriptions to a provident fund. Clause 18. Proclamation of emergency means a proclamation issued under Clause 1 of Article 352. Clause 19. Public notification means a notification in the Gazette of India or, as the case may be, the official gazette of a state. Clause 20. Railway does not include subclause A, a tramway wholly within a municipal area, or subclause B,
any other line of communication wholly situate in one state and declared by the Parliament by law not to be a railway. Clause 22. Ruler means the prince, chief or other person who at any time before the commencement of the Constitution 26th Amendment Act 1971 was recognized by the President as the ruler of an Indian state, or any person who at any time before such commencement was recognized by the President as the successor of such ruler. Clause 23. Schedule means a schedule to this Constitution. Clause 24. Scheduled castes means such castes, races or tribes or parts of or groups within such castes, races or tribes as are deemed under Article 341 to be scheduled castes for the purposes of this Constitution. Clause 25. Scheduled tribes means such tribes or tribal communities or parts of or groups within such tribes or tribal communities as are deemed under Article 342 to be scheduled tribes for the purposes of this Constitution. Clause 26. Securities includes stock. Clause 26A. Services means anything other than goods. Clause 26B. State with reference to Articles 246A, 268, 269, 269A and Article 279A includes a union territory with the legislature. Clause 26C. Socially and educationally backward classes means such backward classes as are so deemed under Article 342A for the purposes of this Constitution. Clause 27. Subclause means a subclause of the clause in which the expression occurs. Clause 28. Taxation includes the imposition of any tax or impost, whether general or local or special, and tax shall be construed accordingly. Clause 29. Tax on income includes a tax in the nature of an excess profits tax. Clause 29A. Tax on the sale or purchase of goods includes subclause A, a tax on the transfer otherwise than in pursuance of a contract, a property in any goods for cash, deferred payment or other valuable consideration. Subclause B. A tax on the transfer of property in goods, whether as goods or in some other form involved in the execution of a works contract. Subclause C. A tax on the delivery of goods in hire purchase or any system of payment by installments. Subclause D. A tax on the transfer of the right to use any goods for any purpose, whether or not for a specified period, for cash, deferred payment or other valuable consideration. Subclause E. A tax on the supply of goods by any unincorporated association or body of persons to a member thereof for cash, deferred payment or other valuable consideration. Subclause F. A tax on the supply by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever of goods being food or any other article for human consumption or any drink, whether or not intoxicating, where such a supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration, and such transfer, delivery or supply of any goods shall be deemed to be a sale of those goods by the person making the transfer, delivery or supply, and a purchase of those goods by the person to whom such a transfer, delivery or supply is made. Clause 30. Union territory means any union territory specified in the first schedule and includes any other territory comprised within the territory of India but not specified in that schedule. అధికరణ 366 నిర్వచనములు. ఈ రాజ్యాంగములో సందర్భము అన్యదా కోరిననే తప్ప ఈ క్రింది పదములు వాటికి క్రింది క్రమములో ఇవ్వబడిన అర్థములనే కలిగియుండును. అవేవనగా
క్లాజ్ 1 వ్యవసాయ రాబడి అనగా భారత ఆదాయ పన్ను చట్టముల నిమిత్తము నిర్వచించబడిన వ్యవసాయ రాబడి అని అర్థము. క్లాజ్ 2 ఆంగ్లో ఇండియను అనగా ఏ వ్యక్తి తండ్రి లేక పితృపరంపరలోని పురుషులలో ఎవరైనాను యూరోపియన్ వంశీకుడై భారత భూభాగ నివాసిగా ఉన్నాడో లేక భారత భూభాగంలో స్థిర నివాసము కలిగి ఉన్నవారైనా ఎల్లప్పుడూ నివసించుచుండిన తల్లిదండ్రులకు అట్టి భూభాగంలో జన్మించిన లేక జన్మించి ఉండిన వ్యక్తి అయి ఉండవలెను. క్లాజ్ 3 అధికరణ అనగా ఈ రాజ్యాంగంలోని అధికరణ అని అర్థము. క్లాజ్ 4 అప్పు తీసుకొనుట అను పదములో సంవత్సర వాయిదాల గ్రాంట్ ద్వారా ధనము సేకరించుట చేరియుండును మరియు అప్పు అను పదమును తదనుసారముగా అర్థము చేసుకొనవలెను. క్లాజ్ 4A ఇది రాజ్యాంగ 42వ సవరణ చట్టము 1976 ద్వారా చేర్చబడి రాజ్యాంగ 43వ సవరణ చట్టం 1977 ద్వారా తొలగించబడింది. క్లాజ్ 5 నిబంధన అనగా ఆ పదము ఏ అధికరణలో వచ్చునో ఆ అధికరణ యొక్క నిబంధన అని అర్థము. క్లాజ్ 6 కార్పొరేషన్ పన్ను అనగా కంపెనీలచే చెల్లించబడినంత మేరకు ఆదాయపు పన్ను అయి ఉండి ఈ క్రింది షరతులను పూర్తి చేయు పన్ను అని అర్థము. సబ్ క్లాజ్ A ఈ పన్ను వ్యవసాయ ఆదాయము విషయంలో ఛార్జ్ చేయదగినదై ఉండరాదు. సబ్ క్లాజ్ B కంపెనీలచే చెల్లించబడిన పన్నుకు వర్తించి ఏవేని శాసనములచే ఆ కంపెనీలు వ్యక్తులకు చెల్లించవలసిన డివిడెంట్లలో నుండి ఆ పన్నును తగ్గింపు చేయుటకు అధికారము ఇయ్యబడి ఉండరాదు. సబ్ క్లాస్ C భారతీయ ఆదాయపు పన్ను కొరకు అట్టి డివిడెండ్లను పొందుచుండు వ్యక్తుల మొత్తము రాబడిని లెక్క కట్టుటలో గాని లేక అట్టి వ్యక్తులచే చెల్లించబడదగు అట్టి ఆదాయపు పన్నును లెక్కలోనికి తీసుకొనుటలో గాని ఎట్టి నిబంధనలు ఉండరాదు. క్లాజ్ 7 ఒక రాష్ట్రము స్థానములో ఉండిన ప్రావిన్సు ఒక రాష్ట్రము స్థానములో ఉండిన భారతీయ సంస్థానము లేదా ఒక ప్రావిన్సు స్థానములో ఉండిన రాష్ట్రము అనగా సందేహములు కలిగేటి సందర్భములో ప్రసక్తిలో ఉన్న ప్రత్యేక ప్రయోజనముల కొరకు సందర్భానుసారముగా ఆ రాష్ట్రము స్థానములో ఉండిన ప్రావిన్సు ఆ రాష్ట్రము స్థానములో ఉండిన ఇండియాలోని సంస్థానం లేక ఆ ప్రావిన్సు స్థానములో ఉండిన రాష్ట్రమని దేశాధ్యక్షుడు నిర్ధారణ చేయు ప్రావిన్సు భారత సంస్థానము లేక రాష్ట్రము అని అర్థము. క్లాజ్ 8 రుణము అను పదములో సంవత్సర వాయిదాల రూపములో మూలధన రాశులను తిరిగి చెల్లించవలసిన బాధ్యత ఉన్న మరియు ఏవేని మూలధనముల విషయంలో ఏదేని దాయత్వము మరియు ఏదేని హామీ క్రింద ఏదేని దాయత్వము చేరియుండును మరియు రుణభారములు అను పదమును తదనుసారముగా అర్థము చేసుకొనవలెను. క్లాజ్ 9 ఎస్టేట్ డ్యూటీ సంపద సుంకము అనగా పార్లమెంటు ద్వారానైనను లేక రాష్ట్ర శాసన వ్యవస్థచేనైనను సుంకమునకు సంబంధించి చేయబడిన శాసనముల ద్వారా లేదా శాసనముల క్రింద చేయబడినట్టి నియమములను అనుసరించి నిశ్చయింపబడినదైన సదరు శాసన నిబంధనల క్రింద మరణానంతరము సంక్రమించినట్లు లేదా సంక్రమించినట్లు భావింపబడు ఆస్తులన్నింటి యొక్క ప్రధాన విలువను బట్టి నిర్ధారించబడు సుంకము అని అర్థము. క్లాజ్ 10 అమలునందున్న శాసనము అనగా ఈ రాజ్యాంగము అమలు కావడానికి ముందు శాసనము ఆర్డినెన్సు ఉత్తర్వు బైలా రూలు లేదా రెగ్యులేషను చేయుటకు అధికారము కలిగి ఉన్న ఏదేని శాసన వ్యవస్థ అధికారి లేదా వ్యక్తిచే ఆమోదించబడిన లేక చేయబడిన ఏదేని శాసనము ఆర్డినెన్సు ఉత్తర్వు బైలా రూలు లేదా రెగ్యులేషను అని అర్థము. క్లాజ్ 11 ఫెడరల్ కోర్టు అనగా భారత ప్రభుత్వ చట్టము 1935 క్రింద ఏర్పాటైన ఫెడరల్ కోర్టు అని అర్థము. క్లాజ్ 12 సరుకులు అనగా అన్ని పదార్థములు సరుకులు వస్తువులు అని అర్థము. క్లాజ్ 12A సరుకులు మరియు సేవల పన్ను అనగా మనుషులు వినియోగించు మద్యముపై పన్ను మినహాయించి సరుకులు లేదా సేవల సరఫరా లేదా రెండింటిపై పన్ను. క్లాజ్ 13 గ్యారంటీ అను పదములో ఈ రాజ్యాంగం అమలులోనికి రాకముందు ఒక ఆర్థిక కార్యకలాపముల సంస్థ యొక్క లాభములు ఒక నిర్దిష్ట మొత్తము కంటే తక్కువైన సందర్భములో తగిన చెల్లింపులు చేయుటకు అంగీకరించబడిన ఏదేని బాధ్యత చేరియుండును. క్లాజ్ 14 హైకోర్టు
అనగా ఏదేని రాష్ట్రపు హైకోర్టుగా ఈ రాజ్యాంగ ప్రయోజనము నిమిత్తము భావించబడిన ఏదేని కోర్టు మరియు ఈ క్రిందివి చేరియుండునది అని అర్థము. సబ్ క్లాజ్ ఏ ఈ రాజ్యాంగము క్రింద హైకోర్టుగా ఏర్పాటు చేయబడిన లేక రికన్స్టిట్యూటెడ్ అంటే తిరిగి ఏర్పాటు చేయబడిన భారత భూభాగములోని ఏదేని కోర్టు. సబ్ క్లాజ్ బి ఈ రాజ్యాంగము యొక్క మొత్తము లేక ఏవేని ప్రయోజనములకు గాను హైకోర్టుగా ఈ రాజ్యాంగములోని నిబంధనల క్రింద పార్లమెంటు చేసిన ఏదేని శాసనముచే అట్లు ప్రకటించబడిన భారత భూభాగములోని ఏదేని ఇతర కోర్టు. క్లాజ్ 15 భారత సంస్థానము అనగా భారత డొమినియన్ ప్రభుత్వముచే భారత సంస్థాన రాజ్యముగా గుర్తించబడిన ఏదేని భూభాగము అని అర్థము. 16 భాగము అనగా ఈ రాజ్యాంగములోని భాగము అని అర్థము. క్లాజ్ 17 పింఛను అనగా కొంత స్వీయ పొదుపుతో కూడినదైనా కాకున్నా అది ఏ రకమైనదైనను ఎవరేని వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తికి సంబంధించి చెల్లించబడదగు పింఛను అని అర్థము. ఈ పదములో అట్లు చెల్లించబడదగు పదవీ విరమణ వేతనము, గ్రాట్యుటీ మరియు ప్రావిడెంట్ ఫండుకు చెల్లించబడదగు చందా, వాటిపై వడ్డీతో గాని లేక వడ్డీ లేకుండా వేటినైనను చేర్చి గాని లేక చేర్చకుండా గాని తిరిగి ఇచ్చుటకు గాను అట్లు చెల్లించబడదగు ఏదేని పైకము లేదా పైకములు చేరియుండును. క్లాజ్ 18 ఎమర్జెన్సీ ప్రొక్లమేషన్ లేదా అత్యవసర పరిస్థితి ప్రకటన అనగా 352వ అధికరణ యొక్క నిబంధన 1 క్రింద జారీ అయిన ప్రకటన అని అర్థము. క్లాజ్ 19 పబ్లిక్ నోటిఫికేషన్ లేదా సార్వజనిక ప్రకటన అనగా భారత గెజిట్లో గాని లేదా సందర్భానుసారము ఒక రాష్ట్ర అధికార గెజిట్లో గాని ప్రచురించబడిన ప్రకటన అని అర్థము. క్లాజ్ 20 రైల్వే అను మాటలో ఈ క్రిందివి చేరవు. సబ్ క్లాజ్ ఏ మొత్తము ఒక మున్సిపల్ ప్రాంతములోనే నడుచు ట్రామ్వేలు లేక సబ్ క్లాజ్ బి పూర్తిగా ఒక రాష్ట్రములోనే ఉండి పార్లమెంటు శాసనము ద్వారా రైల్వే కాదని ప్రకటించిన ఏదేని ఇతర రవాణా మార్గము. క్లాజ్ 21 నిబంధన 21లోని నిర్వచనము రాజ్యాంగం 7వ సవరణ చట్టం 1956 ద్వారా తొలగించబడింది. క్లాజ్ 22 సంస్థాన పాలకులు అనగా రాజ్యాంగపు 20వ సవరణ చట్టం 1971 ప్రారంభమునకు ముందు ఎప్పుడైనను దేశాధ్యక్షునిచే భారతదేశంలోని సంస్థాన పాలకులుగా గుర్తించబడిన యువరాజు, ప్రముఖుడు లేక ఇతర వ్యక్తి అని లేక అట్టి ప్రారంభమునకు ముందు ఎప్పుడైనను దేశాధ్యక్షునిచే అట్టి సంస్థాన పాలకుని ఉత్తరాధికారిగా గుర్తించబడిన ఎవరేని వ్యక్తి అని అర్థము. క్లాజ్ 23 షెడ్యూలు అనగా ఈ రాజ్యాంగమునకు ఒక షెడ్యూలు అని అర్థము. క్లాజ్ 24 షెడ్యూల్డ్ కులాలు అనగా ఈ రాజ్యాంగ ప్రయోజనాల కోసం రాజ్యాంగంలోని 341వ అధికరణ క్రింద షెడ్యూల్డ్ కులాలుగా భావించబడినట్టి కులాలు, జాతులు లేదా తెగలు లేదా అట్టి కులాలు, జాతులు లేదా తెగల భాగములు లేదా గ్రూపులు అని అర్థము. క్లాజ్ 25 షెడ్యూల్డ్ తెగలు అనగా ఈ రాజ్యాంగ ప్రయోజనాల నిమిత్తం 342వ అధికరణ క్రింద షెడ్యూల్డ్ తెగలుగా భావించబడినట్టి తెగలు లేదా ఆదివాసీ సమాజాలలోని అట్టి తెగలు లేదా సమాజాలు లేదా అందులోని భాగములు లేదా గ్రూపులు అని అర్థము. క్లాజ్ 26 సెక్యూరిటీలు అను పదములో స్టాకులు చేరుతాయి. క్లాజ్ 26 ఏ సేవలు అనగా సరుకులు కాని ఏదైనా ఇతరములు. క్లాజ్ 26 బి 246 ఏ 268, 269, 269 ఏ మరియు 279 ఏ అధికరణలకు సంబంధించి రాష్ట్రం అను పదములో శాసనసభ కలిగిన సంఘాధీన ప్రాంతం చేరి ఉంటుంది. క్లాజ్ 26 సి సామాజికంగా మరియు విద్యాపరంగా వెనుకబడిన తరగతులు అనగా ఈ రాజ్యాంగ ప్రయోజనాల నిమిత్తం అధికరణ 342 ఏ క్రింద వెనుకబడిన తరగతులుగా పరిగణించబడినట్టివి అని అర్థము. క్లాజ్ 27 ఉపనిబంధన అనగా ఇది ఏ నిబంధనలో వచ్చునో ఆ నిబంధన యొక్క ఒక ఉపనిబంధన అని అర్థము. క్లాజ్ 28 పన్ను విధింపు అను పదములో సాధారణమైన లేదా స్థానికమైన లేదా విశేషమైన ఏదేని పన్ను లేక శుల్కము విధింపు చేరి ఉండును.
మరియు పన్ను అను పదము తదనుసారం భావించబడుతుంది. క్లాజ్ 29 ఆదాయపు పన్ను అను మాటలో ఒక అధిక లాభములపై పన్ను స్వభావముతో కూడిన పన్ను చేరి ఉండును. క్లాజ్ 29 ఆదాయపు పన్ను అను మాటలో అధిక లాభములపై పన్ను స్వభావముతో కూడిన పన్ను చేరి ఉండును. క్లాజ్ 29A సరుకుల అమ్మకము లేదా కొనుగోలు పన్ను అనే మాటలో ఈ క్రిందివి చేరుతాయి. సబ్ క్లాజ్ ఏ నగదుపై గాని ఆపి ఉంచు చెల్లింపుపై గాని లేదా ఇతర ధన రూపంలో చెప్పదగ ప్రతిఫలంపై గాని ఒక కాంట్రాక్టును అమలు చేయడం నుండి కాకుండా ఏవేని సరుకుల రూపంలోని ఆస్తి యొక్క ఇతర విధమైన బదిలీపై పన్ను. సబ్ క్లాజ్ బి పన్నుల కాంట్రాక్టు నిర్వహించడంలో వాడబడు సరుకుల రూపంలో గాని ఇతర రూపంలో గాని ఉన్న ఆస్తి బదిలీపై పన్ను. సబ్ క్లాజ్ సి అద్దె పద్ధతిలో లేదా వాయిదాల పద్ధతిలో చెల్లింపుల విధానంలో చేయబడు సరుకుల బట్వాడాపై పన్ను. సబ్ క్లాజ్ డి నగదుపై ఆపి ఉంచు చెల్లింపుపై గాని ఇతర విలువైన ప్రతిఫలంపై గాని నిర్దిష్ట కాలావధికి గాని లేక కాకుండా గాని ఏదేని ప్రయోజనం నిమిత్తం లేదా ఏదేని సరుకులను వినియోగించే హక్కును బదిలీ చేయడంపై పన్ను. సబ్ క్లాజ్ ఈ నగదుపై లేదా ఆపి ఉంచు చెల్లింపుపై గాని లేదా ఇతర ధన రూపంలో చెప్పబడిన ప్రతిఫలంపై గాని ఏదేని రిజిస్టర్ చేయబడని అసోసియేషను లేదా వ్యక్తుల సమితి దాని సభ్యునికి సరఫరా చేయు సరుకులపై పన్ను. సబ్ క్లాజ్ ఎఫ్ ఆహారంగా వాడబడుచున్న సరుకులుగాను లేదా మానవ వినియోగము కొరకు వాడబడుచున్న ఏవేని వస్తువులుగాను లేదా ఏదేని పానీయముగాను సరుకులు సరఫరా చేసినప్పుడు లేదా సేవలోని భాగంగా సరఫరా చేసినప్పుడు ఆ సరఫరాపై లేదా సేవపై నగదు లేదా ఆపి ఉంచు చెల్లింపు లేదా ఇతర ధన రూపంలో చెప్పబడిన ప్రతిఫలము అట్టి సరఫరా లేదా బదిలీ చేయుచున్న వ్యక్తి విషయంలో అమ్మకముగా గాను అట్టి బదిలీ బట్వాడా సరఫరా పొందిన వ్యక్తి విషయంలో కొనుగోలుగాను భావించవలెను. క్లాజ్ 30 సంఘాధీన ప్రాంతము అనగా మొదటి షెడ్యూలులో నిర్దిష్టపరచబడిన ఏదేని సంఘాధీన ప్రాంతము అని అర్థము మరియు ఆ షెడ్యూలులో నిర్దిష్టపరచబడినప్పటికీ భారత భూభాగములో కూడిన ఏదేని ఇతర ప్రాదేశిక భూభాగము చేరును. Article 367 Interpretation Clause 1 Unless the context otherwise requires, the General Clauses Act 1897 shall, subject to such adaptations and modifications that may be made therein under Article 372, apply for the interpretation of this Constitution as it applies for the interpretation of any act of the Legislature of the Dominion of India. Clause 2 Any reference in this Constitution to acts or laws of or made by Parliament or to acts or laws of or made by the legislature of a state shall be construed as including a reference to an ordinance made by the President or to an ordinance made by the Governor as the case may be. Clause 3 For the purposes of this Constitution, foreign state means any state other than India, provided that, subject to the provisions of any law made by Parliament, the President may by order declare any state not to be a foreign state for such purposes as may be specified in the order. With this, episode 49 completes. అధికరణ 367 అర్థ వివరణ. క్లాజ్ 1 సందర్భము అన్యదా కోరిననే తప్ప జనరల్ క్లాజెస్ యాక్ట్ 1897 అందులో 372వ అధికరణ క్రింద చేయబడు అన్ని అనుకరణానుసరణలకు మరియు మార్పులకు లోబడి అది భారత డొమినియను శాసన వ్యవస్థ చట్టము యొక్క అర్థ వివరణకు ఎట్లు వర్తించునో ఈ రాజ్యాంగము యొక్క అర్థ వివరణకు కూడా అట్లే వర్తించును. క్లాజ్ 2 ఈ రాజ్యాంగములో పార్లమెంటు యొక్క చట్టము లేదా శాసనము లేక దానిచే చేయబడిన చట్టములను లేక శాసనములను లేక ఒక రాష్ట్ర శాసన వ్యవస్థ యొక్క చట్టము లేక దానిచే చేయబడిన చట్టములను లేక శాసనములను గురించిన ఏ ప్రస్తావనలోనైనను సందర్భానుసారముగా దేశాధ్యక్షునిచే చేయబడిన ఆర్డినెన్సును గురించిన ప్రస్తావన లేక గవర్నరుచే చేయబడిన ఆర్డినెన్సును గురించిన ప్రస్తావన చేరి ఉన్నట్లుగా భావించవలెను. క్లాజ్ 3
ఈ రాజ్యాంగ ప్రయోజనముల నిమిత్తము విదేశీ రాజ్యము అనగా భారతదేశము మినహా ఏదేని ఇతర రాజ్యము అని అర్థము. అయితే పార్లమెంటుచే చేయబడు ఏదేని శాసనముల యొక్క నిబంధనలకు లోబడి దేశాధ్యక్షులు ఉత్తర్వు ద్వారా ఆ ఉత్తర్వులో నిర్దిష్టపరచబడు ప్రయోజనముల కొరకు ఏదేని రాజ్యమును విదేశీ రాజ్యము కాదని ప్రకటించవచ్చును. ఇంతటితో రాజ్యాంగ పఠనం 49వ ఎపిసోడ్ సమాప్తం.